श्री रामचंद्रम शरणं श्री रामदूतम शरणं। आ यज्ञ कार्य करती संस्था तरफथी जे 3 पुस्तकों गुजराती भाषा बीजी भाषा में जई रहा छे एना लोकार्पण प्रसंगे मारी प्रसन्नता व्यक्त करूं छूं अने 3 दिवस माटे जे पुस्तक मेळो योजायो छे एने शब्दों द्वारा खुल्लो मूक्यो छे। आशीर्वाद आपवाना छे। आशीर्वाद बहुत लांबा न होय अने लांबा आशीर्वाद डायो माणस आपे नहीं, कारण के सफल न थाय तो एटले जे कई कहेवुं छे ते थोडुं टूंकमां आपने कहीश। 3 पुस्तकों जे लोकार्पण थया मारी दृष्टिए लोको एक ईश्वरनुं रूप छे। आ पुस्तकों एटले लोकोरूपी भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण थाय छे। हूँ एम मानु छुं के एक पुस्तक पासे आ 4 वस्तु छे। पत्र पण छे, पुष्प पण छे, फल पण छे अने जल पण छे। साहित्यनो जेने अनुभव हशे, साहित्यनी अने शब्दनी जेणे उपासना करी हशे एने खबर हशे के पुस्तक एक पत्र पण छे अने एक पत्र नहीं, एनी अंदर घणा पत्रों समायेला होय। कोई ने कोई पछी एने तमे पाना कहो, पान कहो। એટલે પુસ્તક જ્યારે લોકાર્પણ થાય ત્યારે સમાજ રૂપી ઈશ્વરને પત્રમ, ગીતાના શબ્દોમાં પત્ર અર્પણ, પુષ્પમ। स्वामी रामतीर्थ एम कहता कि आध्यात्मिक व्यक्ति, पहुंचेली व्यक्ति एनामां एक प्रकारनी खुशबू प्रगटे, परफ्यूम द्वारा आवती नहीं, बीजी कोई सुगंधी द्रव्यो लगावाथी आवे नहीं, परंतु जेने अमीर खुशरो पीर की खुशबू कहे। एम कहतो के मने मारा पीर नी खुशबू आवे छे, निजामुद्दीन औलिया। स्वामी रामतीर्थनो एवो अनुभव रह्यो के कोई माणस आध्यात्मिकतामां पूर्णपणे डूबीने कोई ग्रंथनुं सर्जन करे ने ई ग्रंथ जो समाजने समर्पित थाय तो ए ग्रंथमांथी गंध प्रगट थाय। कोई पण ग्रंथमां पत्रम पण छे, गंध पण छे, पुष्पनी गंध छे। पत्रम पुष्पम फलम, एक पुस्तक, एक सारा विचारनुं पुस्तक माणसने पोताना जीवननुं फल प्रदान करी शके, जीवन सार्थक करी शके। अने एक पुस्तक क्यारेक क्यारेक एना पानाओ वाचकनी आंखमांथी आंसुडानी धारा पण काढी शके, एटले जळ पण आपे छे। शंकरभाई, आपनी संस्था समाज रूपी परमात्मा ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण करीने समाजनी पूजानो आप एक उपक्रम उभो कर्यो। ए उपक्रमने एक साधु तरीके बिरदावता, सराहता मने राजीपो थाय छे। गई काले हूँ एक गामडामां बोलतो, तुलसीदासजीनो एक दोहो छे के माणसने ज्यारे खराब समय आवे त्यारे एक खराब समयमांथी मुक्त थवा माटे एमणे शुं करवुं, कोण मदद करे। हूँ एम मानु छुं के खरेखर जे साधु छे, खरेखर जे ब्राह्मण छे एने कोई दिवस खराब समय आवतो नथी। समाजने एम लागे छे के आ ब्राह्मण बिचारो दुखी थई गयो, साधु बिचारो दुखी थई, ए समाजनुं दर्शन छे। बाकी साधु और ब्राह्मण ने कोई वर्ण तरीके नहीं बात करते, ब्राह्मणत्व और संतत्व की बात करो।
એને કોઈ દિવસ ખરાબ સમય આવે નહીં. પણ આપણે સંસારમાં રહેલા માણસો, આપણને ખરાબ સમય આવતો હોય, મુશ્કેલીઓ આવતી હોય, એમાંથી પાર ઉતરવા માટે તુલસીદાસજીએ અનુભૂત સૂત્રો જે આપ્યા છે, એમાંનું એક સૂત્ર આજનો આ સમારંભ પૂરો કરે. તુલસી એમ કહે છે કે તુલસી અસમય કે સખા ધીરજ ધર્મ વિવેક. જ્યારે આપણો ખરાબ સમય ચાલતો હોય ત્યારે આપણી સાથે ઊભો રહે, આપણને મદદ કરે, આપણને પડવા ન દે એવો કોઈ આપણો મિત્ર, એવો કોઈ આપણો સાથીદાર હોય તો આ 6 છે. એમાં પહેલું ધીરજ. મુશ્કેલીના સમયમાં માણસ જેટલી ધીરજ રાખે એ ટકી જાય. બીજો શબ્દ ધર્મ. ધર્મ એટલે અહીંયા કોઈ ધર્મને નામે જે ધમાલો થાય છે એ અર્થમાં ધર્મની ચર્ચા કરવા માંગતો નથી. કારણ કે ધમાલ ઊભી કરે એ ધર્મ જ ન કહેવાય. અમારે મજબૂર સાહેબે ક્યારેક એમ કહેલું કે હલ્લા હોય ત્યાં અલ્લાહ નહીં અને અલ્લાહ હોય ત્યાં હલ્લા નહીં. જ્યાં હલ્લા હોય ત્યાં અલ્લાહ ન હોય, અને જ્યાં અલ્લાહ હોય ત્યાં તો શાંતિ અને ચૂપકી મૌન હોય. તો એ અર્થમાં ધર્મની ધર્મ એટલે લાવક શું જેને ધર્મ કહે છે? માનવીનો પોતાનો સ્વભાવ, પોતાની નીચતા, પોતાનું મૂળપણું, જેને ગીતા સ્વધર્મ કહીને ઉચ્ચારે છે, એવો ધર્મ આપણને ખરાબ સમયે મદદ કરે. ધીરજ, ધર્મ, વિવેક અને ત્રીજો વિવેક. આપણામાં રહેલો વિવેક આપણને મુસીબતના સમયે મદદ કરી શકે. ઘણી વખત વિવેક ન હોય તો શ્રેષ્ઠ માણસ બહુ જ ભ્રષ્ટ થયેલા દેખાય છે, અને વિવેક સામાન્ય માણસમાં પ્રગટે છે ત્યારે બહુ શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરી હોય એવા ઇતિહાસમાં દાખલાઓ છે. વિવેક. મનુબાપા બેઠા છે, મનુભાઈ ગઢવી બેઠા છે. હું હમણાં થોડા દિવસ પહેલા મુંબઈથી પસાર થયો અને એમને મળ્યા ત્યારે એમણે મને એક બહુ સરસ વાત કરી, મને ગમી. મેં 2-3 જણને કીધી છે, મેં પહેલી વાર સાંભળી. આને હું વિવેક ગણું છું. એમણે મને એમ કહ્યું કે બાપુ હમણાં આવા તર્ક કહો તો તર્ક અને કુતર્ક કહો તો કુતર્ક અને આવું બધું વિચારી એમ એની ભાષામાં મને કહ્યું, પણ વાત મને ગમી. એમણે એમ કહ્યું કે આગ લાગે એને ઓલવવા માટે આગ ઠારવાના જે પાણીના બંબા હોય એ આગ ઓલવી નાખે, પણ એ બંબાએ એટલું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે કોઈ કુંભારના નિભાડામાં આગ લાગી ગઈ એને ઓલવવા ન જવાય. ત્યાં વિવેકની પરીક્ષા છે. ફાયર બ્રિગેડ એમ જ વિચારે કે જ્યાં આગ લાગી મારે ઓલવવાનું જ કામ છે, અને કોઈ ગરીબના નિભાડા જો ઓલવી નાખે તો ત્યાં વિવેકનું હનન થાય. વિવેક પણ માનવીને મુશ્કેલીના સમયમાં ટકાવી રાખે. ધીરજ, ધર્મ, વિવેક. જે માટે આપણે દોહો અત્યારે યાદ કર્યો એમાં હવે જે શબ્દ આવે છે સત સાહિત્ય. તુલસીજી કરીબ 500 વર્ષ આસપાસની વાત છે, આટલા વર્ષ પહેલા કહી ગયા કે સારું સાહિત્ય માણસને ખરાબ સમયમાં એની પડખે ઊભું રહી શકે, એને ટેકો આપે, એને પડખે. સત સાહિત્ય, રઘુપતિ ભક્તિ અને રામ ભરોસો, એક આવા 6 લક્ષણો એને લખ્યા છે. પણ એમાં સત સાહિત્યનો ઉપયોગ જે સંસ્થાઓ, વડીલે પણ કહ્યું કે પ્રતિનાયકને હું ઘણી ભાષાઓમાં મારી રીતે છાપવા માંગુ છું. જેટલી સારું સાહિત્ય સમાજમાં આવી રહ્યું છે એ ખરાબ સમયે આપણો મિત્ર બનીને આપણી સાથે ઉભો રહી શકે એવો એક સુંદર ઉપક્રમ કાંદિવલીમાં દિનકરભાઈ નું આ ઋષિ કાર્ય છે. બ્રાહ્મણ તો છે સાહેબ. પેલા ઋષિઓ કોપિનધારી હશે, ભસ્મધારી હશે, પંચકેશ ધારણ કરતા હશે. દેશકાળ પ્રમાણે ગણવેશની જરૂર નથી, પણ હજી પણ આપણા દેશમાં આવી
ઘણી વ્યક્તિઓ છે કે જેનામાં ગુણવેશ તો ઋષિનો જ છે, ગુણવેશ ભલે ન પણ ગુણવેશ જે એ ઋષિનો. મહાભારત ઉપર કેટલું આ માણસે કામ કર્યું છે, કેટલી વખત મહાભારત આપણે વાંચી ગયા હોય, અને ઘણા ડાય માણસો તો વાંચતા જ નથી, કારણ કે ઘરમાં થાય એવી એક ભ્રાંતિ છે. વર્ષો પહેલા બોરીવલીમાં હું કથા કરતો હતો, પધરામણી કરતો હતો, વર્ષો પછી આજ મેં ઘણી પધરામણીઓ કરી. ત્યારે મને ખબર છે કે બોરીવલીના એક માળામાં હું ગયો ત્યારે પતિ પત્ની અને બાળકો બહુ સારા કપડામાં વીંટી અને આટલો મોટો દળદાર ગ્રંથ મને આપતા હતા. મેં કીધું શું છે? મહાભારત. મારી પાસે છે તો તોય તમે લઈ જાઓ. આપ રાખો ને કે નહીં બાપુ, અમને કોઈ કરવું છે કે મહાભારત ઘરમાં રાખીએ તો ઘરમાં. જે દેશ ગ્રંથથી ડરે એ દેશ પાસે પરિણામની બહુ આશા ન રાખે. ગ્રંથથી ડરો કે મહાભારતથી ડરો, રામાયણથી ડરો. રામાયણ ઘરમાં હોય તો ઘરમાં રામાયણ થાય, ન રાખો તો નથી થતા. વાતમાં થાય છે સાહેબ. એક ભાઈને કહ્યું કે ફલાણા ભાઈ નહીં પત્ની ગુજરી ગયા. એવડે કીધું અરે રામ રામ રામ, અમારા બેયના લગ્ન સાથે. એને ઘરમાં રામાયણ નહોતું રાખ્યું, મહાભારત નહોતું રાખ્યું, છતાંય માનસિકતા તો આ જ હતી. એટલે લોકો મહાભારત, દિનકરભાઈએ મહાભારતના પાત્રોને ઉપાડીને જુદી જુદી રીતે શાસ્ત્રનો સંદર્ભ સાચવીને એમણે કૃષિ કાર્ય કર્યું છે. પછી પ્રતિનાયકની હમણાં ચર્ચા થઈ, હમણાં જ એક ચક્રથી ચરખા સુધીની જે મારે જે સમારંભમાં હાજર રહેવાનું છે, એટલે બહુ જ મોટું કામ તપોવની કાંદીવલીમાં રહીને. ઋષિ કાર્યો તો તપોવનમાં થતા હતા, પણ તપોવની બહુ મોટું કામ એમણે આખું ઉપાડ્યું. અને ગુજરાતી ભાષા એટલે એક ઘા ને કટકા ત્રણ. શેરડીને તમે એક પ્રહાર કરો તો બે કટકા થાય. કોઈ માથા ભારે માણસ ગામડામાં કોઈના પગના નળામાં કઈ લાકડી મારે તો લાડકાના બે કટકા થાય, પણ એક ઘાને બે કટકા આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં કહેવત જેવું છે. ત્રણ કટકા ન થાય, પણ એક ઘા અને કટકા ત્રણ. એ જો તારે સમજવું હોય તો ગુજરાતી ભણ. ઇંગ્લિશ મીડિયમની ના નથી, પણ એક ઘાને ત્રણ કટકા ન કરી શકે. ત્રણ કટકા તો આવા ત્રણ પુસ્તકો, એક ઘા અને કટકા ત્રણ. પ્રાસાદિક ઘા, પ્રહાર કરનારો ઘા નહીં. ઋષિનો ઘા પ્રહાર ન હોય, પ્રસાદ. એટલે પ્રાસાદિક પ્રહાર. ગુજરાતી ભાષામાંથી બીજી ભાષાને ખ્યાલ આવે, આપણા દેશવાસીઓને ખ્યાલ આવે કે ગુજરાતી ભાષામાં કેટલી તાકાત છે. ગુજરાતીઓ કેવું સુંદર ચિંતન કરી રહ્યા છે, કેવું અદ્ભુત ખોજ કરીને સમાજને કવિતાના રૂપમાં, ગઝલોના રૂપમાં, કોલમના રૂપમાં, નવલકથાના રૂપમાં, નવલિકાઓના રૂપમાં શાસ્ત્રોનું દોહન કરીને કેવું આપે છે, એનો આ નમૂનો છે. એક ઘા ને કટકા ત્રણ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે દિનકરભાઈ અને એની સંસ્થા દર વર્ષે એક ઘા ને કટકા ત્રણ કર્યા કરે. એક ઘા, આ હરદ્વાર ગોસ્વામીનો શેર છે, એક ઘા ને કટકા ત્રણ. સમજવું હોય તો પહેલા ગુજરાતી ભણ, પછી અંગ્રેજી જરૂર ભણવાનું ના નહીં, પણ ગુજરાતી ભાષામાંથી મૂલ્યવાન વાતોને બીજી ભાષામાં પ્રસ્થાપિત કરીને આખા દેશમાં અને અંગ્રેજીમાં લાવીને બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાનું એક સુંદર યજ્ઞ કાર્ય કાંદીવલીના આંગણે આપનું પ્રતિષ્ઠાન કરી રહ્યો છે. એ પ્રસંગે આવવાનું થયું એનો મને આનંદ છે.
વચન જે બે માંગ્યા, એક વચન, બે તો મેં પૂરા કર્યા, પણ એ વચન આપવાનો અત્યારે સમય નથી સર. કારણ કે રામાયણમાં એ જે વચન અપાયું છે ને બહુ મોડી રાતે અપાયું, અને કાં તો સવાર પડવાની તૈયારી હતી. એટલો બધો લાંબો આપણે આ સમારંભ લંબાવવો નથી, પણ એટલું ચોક્કસ એક બ્રાહ્મણ દેવતાએ મારી પાસે માંગ્યું છે, ત્યારે હું એટલું કહું કે તમે કાંદિવલીને આંગણે આવી કોઈ દર વર્ષે આવી કોઈ યોજના શરૂ કરો તો પ્રારંભ હું કરી પછી એ શીર્ષક નીચે આપણી પાસે કેટલા આધ્યાત્મિક મહાપુરુષો છે, જુદા જુદા બોલાવો દર વર્ષે, પણ એક શામ રામ કે નામ ઈ હેડિંગ તો અમે બંધ કરી દીધું. એટલે એ સિવાયનું કોઈ પણ મથાળું આપણે પસંદ કરવાનું અને એમાં ઉદ્ઘાટન મોરાર બાબુ કરે. એક શામ રામ કે નામ જે એક આખું જે શીર્ષક હતું એનું અનંત ચતુર્દશીના દિવસે અમે વિસર્જન કર્યું. એટલે એનું એ નામ લઈને પાછું તો એ તમારે જે નક્કી કર્યું ગમે એ નામ રાખો ને, એક શામ કાંદિવલી કે નામ રાખો કે બોરીવલી કે નામ, જે એક શામ ગ્રંથ કે નામ રાખો, ગ્રંથ કે નામ, એક શામ ગ્રંથ કે નામ, એનું પહેલું ઉદ્ઘાટન પ્રવચન મોરાર બાપુ કરી જાય. અને પછી કેટલા મહાપુરુષો આપણી પાસે છે એને દર વર્ષે નોંધો અને કરાવ્યા કરો, અને એમાં ક્યારેક કોક ન મળે તો પછી ભાગ્યાનો ભેરું. આ દેશમાં બોલનારાનો દુષ્કાળ નથી, તોડી નાખે એવું બોલનારા છે. એટલે જુદી જુદી પ્રતિભાવો આવે, પોતાના વિચારો રજૂ કરે, એ જરૂર ગણાશે. એટલે પહેલું પ્રવચન હું જરૂર જ્યારે આપ નક્કી કરશો ત્યારે એ હું એક ભૂદેવને મારું આપેલું વચન પૂરું કરું. એક પ્રવચન પહેલું, બાકી પછી કોઈ પણ મહાપુરુષોને બોલાવીને આપ કરતા રહેજો. વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. દિનકરભાઈ, આપ શબ્દની ઉપાસના કરો છો, આપની સરસ્વતી લોકોને ખૂબ માર્ગદર્શન આપી રહી છે, ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થાય. અને હમણાં હું શોભિતભાઈને કહેતો હતો, અમે સવારે મળ્યા ત્યારે, કે સાંઈ ભૂલ પડે તો કહેજો, હે સાંઈ, સાંઈ ભૂલ પડે તો કહેજો, કારણ કે શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીમાં ભરપડ હાજર રહેજો. શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટ છે સાહેબ, શબ્દની સાથે રમવું એ તો જાણે શબ્દની ઉપાસના આખા આખા હળગાવી દે શબ્દ સાહેબ, અને પાછું જીવતું રહેવું પડે. બોલો તો હળગીને મરી જાય સાહેબ, શબ્દ સળગાવી દે અને પાછું માણસે જીવતું રહેવું પડે, એવી ડબલ કસોટી શબ્દ કરતો હોય છે. એ તો શબ્દોમાં જીનકું ખબરા પડી સાહેબ, ઊંડી નદીઓ નીર ઘરેણો, પંખીને શું પડી, એક પલકમાં પાર ઉતરે, ન બેસે નાવડી, શબ્દમાં જીનકું ખબરા પડી. શબ્દની આ મહિમા શબ્દનો છે. એટલે શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીમાં ભરપડ હાજર રહેજો, સાईं ભૂલ પડે તો. 52 બારની રમતું માંડી. કવિ કહે છે પરમાત્મા 52 ની અંદરમાં તો અમે અમારી રીતે લડી લઈશું, પણ 52 ની બહાર જે લડવાની વાત છે, 52 બારની રમતું માંડી. શબ્દો એમાં જીતાડી દેજો એમ કઈ પણ સાईं ભૂલ પડે તો કહેજો, સાવ ભરોસે ષડ છોડ્યા છે, સાવ ભરોસે ષડ છોડ્યા છે, સુકાની થઈ હવે તમે સહેજો, સાईं ભૂલ પડે તો કહેજો, શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટીમાં હરપળ હાજર રહેજો. કાંદિવલીના આંગણે શબ્દ બ્રહ્મની ચોપાટ મંડાણી છે, અને એમાં એક ગુણવેશ ઋષિનો એને ધારણ કર્યો છે. ગણવેશ નહીં, અને ઋષિના કઈ ગણવેશ થોડા હોય,
એ તો કચ્છી બંડીમાં હોય જાય. ગુણવેશ જોઈએ. એટલે એવું ઋષિ કાર્ય અહીંયા થઈ રહ્યું છે. એ ઋષિ કાર્યને મારા નમન છે. આવું થતું રહે. જ્યારે આપ 1 વર્ષમાં મને કહેશો તો માર્ચ આવતા માર્ચની વાત છે. બડી દૂર નગરી પણ એક શામ ગ્રંથ કે નામ, એક શામ ગ્રંથ ને નામ, જે શીર્ષક રાખો પહેલું પ્રવચન જેવું આવડશે એવું કરી જાય છે. પછી બાપા તમે દુબાકા માર્યા કરજો, જેમ કરવું હોય, જેને બોલાવવું હોય બોલાવી પણ આટલું ચોક્કસ કરીશ. કારણ કે પ્રતિ વર્ષ ક્યારેક આપેલું વચન ન પડાય તો અમારે તો રામાયણનો નાતો છે. પ્રાણ જાવ ભરું વચન. એટલે હું કોઈને કથા આપું છું ને, અત્યારે કોઈને કથા આપું તો કહું 90%, 10% મારા ન 95 તો સાહેબ. અને સમાજને તો તરત ભૂલ કાઢતા ભારત ન એ બાબુ ભૂલ્યા હતા. સમાજ તો આપણે ભૂલો બહુ કાઢે. સમાજ જેવી કોઈ સાસુ નહીં છે. ઘણી સાસુઓ છે સાહેબ, પણ આ સમાજ જેવી એક સાસુ નહીં. તળપણમાં ભૂલો કાઢે. આમ ન કરાય, આમ કરવું જોઈતું હતું, કીધું તું તો આવવું જોઈતું હતું, બોલાવે તું એલા તમે બાપ પેલું પ્રવચન જરૂર એમને ઘરે પાછો ચા પીશ. પણ આવું બધું હણકારે નહીં સાહેબ, કોઈને બોલાવે નહીં. એટલે તમારે ત્યાં ચા પીવાની પણ 3 ચા આપણે ઘરના જોઈએ. એમ જે ભીડ થાય છે એમાં ચા તો ગરમા ગરમ હતી, પણ મેં પીધી કે નહીં એ જ મને ખબર નથી. બહુ સરસ ચા હતી પણ મને ખબર જ નથી હું પીવું છું સાહેબ. એટલી લોકોનો શ્રદ્ધા હતી, હું સમજુ છું. પણ કાંદીવલી આવીશ, એમને ત્યાં ચા પાણી પી લઈશ, આવી વિશેષ કંઈ નહીં કહેતા. મારા હૃદયની ખૂબ જ પ્રસન્ન. આ પુસ્તક મેળો, આ ડિસ્કાઉન્ટ 10%, 20%, 30%, 40% એ જે થાય છે બહુ સારી. એ આ બધા પ્રકાશકો અને પુસ્તકોની ઉપાસના કરનારાઓની ઉદારતા છે સાહેબ. આ લોકો ઉદાર છે. મિત્ર હમણાં હું એક લોભિયાનો દાખલો આપતો હતો. આના કરતા શ્રેષ્ઠ લોભીનું મેં દ્રષ્ટાંત ક્યાંય નથી આપ્યું. શ્રેષ્ઠતમ લોભીના ઘરે જો આગ લાગે એના બંગલામાં, તો એ ફાયર બ્રિગેડને મિસ કોલ કરે. આના કરતા જગતમાં કોઈ ફોન કરે ત્યારે મારા ઘરે આગ લાગી તો બંધો લે. આપ તો સૌ ઉદાર છો સાહેબ. પરંતુ આ દેશમાં કોઈ પણ ભાષાના ગ્રંથનું બહુમાન મારી દ્રષ્ટિએ ત્યારે જ થયું ગણાશે કે જ્યારે ગ્રંથ વિમોચિત થાય, ત્યારે 10% ડિસ્કાઉન્ટથી નહીં પણ 10% વધારે રૂપિયા આપીને લોકો ખરીદતા હશે, ત્યારે ગ્રંથ. અત્યારે પરિસ્થિતિ આવી છે એટલે જરૂર ડિસ્કાઉન્ટ આપો. આ સંસ્થાઓ ઉપાડે છે ખર્ચો, મારા નમન છે. પણ ગ્રંથની સાચી પૂજા તો ત્યારે જ થઈ ગણાશે કે જ્યારે એ દિવસે તો 100 રૂપિયા કિંમત જ લોકો 125 રૂપિયા આપી અને ગ્રંથને લઈ જતા હોય. તે દિવસે સમજવાનું કે હેમચંદ્રનો ગ્રંથ હાથીની અંબાડી ઉપર ચડી ગયો. એક વખત હેમચંદ્રનો ગ્રંથ ચડ્યો હતો અને બીજી વખત રમેશ પારીખનો 6 અક્ષરનું નામ આખી અમરેલીમાં એમાં જે હું પણ હતો ચડ્યો. ગ્રંથનો બહુ મહિમા થવો જોઈએ અને ગ્રંથની આટલી ઉપાસના કાંદીવલીમાં થઈ રહી છે. ત્યારે એક શામ ગ્રંથ કે નામ એનું ઉદ્ઘાટન